ከመግባታችን በፊት አንዳንድ የሃውስ ኪፒንግ ኢንፎርሜሽን ለማሳሰብ ነው። ኢንኬዝ ኦፍ ኢመርጀንሲ የእሳት አደጋ ወይም የሆነ የኢመርጀንሲ አስቸኳይ ኢቫኩዌሽን መደረግ ካለበት በዋናው መግቢያ ወይም ደግሞ በጓሮ ከተደረገ በኋላ እዛው ሁለቱም የኢመርጀንሲ ኤግዚቶች ናቸው። ወሽሩ አለ በኋላችሁ መጠቀም ይቻላል። ሌላው የሪፍሬሽመንት አንዳንድ እንትኖችንም እንጠቀማለን እና በተጨማሪ ቪዲዮም እና ፎቶግራፎችንም ለመታሰቢያ ለዶክተር አዛገ ቤተሰብ የምንልከው ስለምናዘጋጅ በዛ ላይ ፈቃደኛ ያልሆናችሁ ካላችሁ በመካከል ለፎቶግራፍ እና ለቪዲዮ አንሹ ለኒኮዲሞስ አድቫይዝ እንድታደርጉት አስቀድመን እንጠይቃለን እና በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ ዶክተር አዛገን የዓለም አቀፍ የሳይንቲስቱ እና የኢትዮጵያ ልጅ የዓለም አቀፍ ዜጋ ለማስታወስ ወደዚህ የመጣ ነው። ከዚህ በመቀጠል ለዝግጅቱ ኤምሲ ለአቶ ጌታሁን ደምሴ እንዴት ዋላችሁ? ተወደዳችሁ እንግዶች፣ በሀረር ልጆች ማህበር እንዲሁም በኢትዮጵያዊነት ስሜት እንኳን ደህና መጣችሁ እላለሁም። በዛሬው ዕለት እዚህ የተሰበሰብነው ወንድሜ ዝናው እንደጠቀሰው የወንድማችንን በቅርቡ ከዚህ ዓለም በሞት የተለየ ወንድማችንን ዶክተር አዛገ ተገኝን ለማሰብ በዛውም ደግሞ ትውስታችንን ለመግለጽ ለቤተሰቡም ደግሞ የመጽናናት መልዕክትን ለማስተላለፍ ነው። ከሁሉ በፊት ሁላችሁንም የምጠይቀው አንድ ጊዜ ቆመን የህሊና ጸሎት ለአንድ ደቂቃ እንድናደርግ። ከዚህ በኋላ ወንድሞቼ በራሴ በኩል እንኳን ደህና መጣችሁ እላለሁኝ። ይሄ የተቀደሰ ዓላማ ነው። ሰውን ማጽናናት ባህላችንም፣ በተለይ ደግሞ በሀረር እርስ በርሳችን የወንድማማችነት መንፈስ፣ እርስ በርስ የመፈቃቀር በጣም ሀረር ሰውነት ማለት የሀረር ልጅነት ማለት ራሱ የቻለ የፍቅር ዓለም እንደሆነ ያልረሳንም በመሆናችን ነው እዚህ የተሰበሰብነው። አሁን ቀጥለው ወደ ተናጋሪዎች ሰላምታቸውን ሊያቀርቡ ለሚፈልጉ መልእክታቸውን ለቤተሰቡ ሰፖርታቸውን፣ ትዝታቸውን ለመግለጽ ለሚፈልጉ እድል ለመስጠት እፈልጋለሁ። በመጀመሪያ ልጠራ የምፈልገው ዶክተር ጸጋው በላይ እዚህ ያለ አይደለም ወንድሜ ዶክተር ጸጋው፣ እሺ ፕሊዝ ወደዚህ እንድትመጣልን እና It is great to see so many of you here today to honor and give a tribute to Azage of my closest friend, who left us very suddenly and shockingly on January 12, 2020 in Ethiopia. The death of Azage is a tremendous loss to his family, children, friends, and more importantly to Ethiopia and the continent of Africa and obviously the whole world at large.
Dr. Azage was one of the most recognized livestock scientists who contributed a lot to the livestock industry development in Ethiopia and the African continent. Azage was a close friend of mine that I knew closely since 1971 in Alamaya College of Agriculture, where we were in an undergraduate program, and from 1979 to 1984 as a faculty member in the Department of Animal Sciences, as well as a classmate in the Animal Production Graduate Program at Alamaya. I completed my undergraduate studies in 1977, and then obviously there is someone here in the audience who also graduated with me. And Azage graduated in 1978, just a year after me, and we both had the opportunity to be graduate assistants in the Department of Animal Science at Alamaya University of Agriculture, the former Alamaya College of Agriculture. At this juncture, I would like to tell you how I came to know Azage's academic standing and talent. In 1977, Alamaya's academic program was temporarily transferred to Awasa College due to the war between Ethiopia and Somalia. In 1977, I stayed at Alamaya and was facilitating the shipment of textbooks needed at Awasa and for other assignments. At about the end of 1978 academic year in Awasa, our department head called and asked me to go to the registrar office and check the academic records of 3 graduating students, and one of them was Azage. When I saw the records, I was so surprised that Azage's grade point average was very high compared to his other 2 fellows, whom I consider as smart. You know what I said? Azage was born intelligent and witnessed that he was an outstanding student. I thought Azage was born from a well-to-do family, and I thought he was a molkaka, like a spoiled brat, but he was not. I called the department head and told him that I checked the records and then Azage's grade were extraordinarily high, higher than the two, and then he was happy to hear that. In short, Azage was hired as a graduate assistant and joined the Department of Animal Science at the end of 1978. In retrospect, to have Azage in the Department of Animal Sciences during when there were no senior faculty members with masters or PhD was a blessing. We were all new additions to the department, but were given the huge task of teaching all the course offerings of the department to third and fourth year animal science students without any prior experience of teaching or higher degree. At this time, our friend Azage was full of courage and confidence that he believed we could overcome the challenge, and was always positive and focused on what we as a team of our Department of Faculty members could do. Indeed, despite all of us being young and inexperienced, with the encouragement of Azage and our department head, Dr. Wario Godana, we were able to design, implement the national research projects in the area of dairy, which Azage was responsible, poultry crossbreeding and nutrition, which myself was responsible, and beef cattle breeding and management, which was headed by one of our other friends, on top of the teaching assignments. At Alamaya, I witnessed that Azage was a dedicated person to his work and had an excellent human relations with his students, faculty, and all employees. Azage had a jovial personality and was easygoing with everyone, and he made friends quickly and kept friends for long. Side characteristic of his enraged him to be liked among his friends and helped him to climb leadership ladders quickly. Azage was a good mentor to me.
From 1982 to 1984, Azage was the Assistant Dean of the Academic Affairs at Alemai. During that time, I was passed over for scholarships in favor of my junior faculty members who were sent for their PhD studies, and this made me upset, angry, and started blaming the administration. And then sometimes saying unnecessary words against the administration in public. Azage heard about it, and one early morning before I went to my class, he came to my office and said, "Tzedakah, you are your own enemy. I heard all what you have been saying about, I don't want to mention names, and then should not say things that you have been saying, and please forget all that and focus on your scholarship searching, like what I have been doing." That time he was preparing to go to Australia. Thank God, that helped me to gather myself, focus, and start sending application to many universities in the States and Europe. Friends, there are many Ethiopian researchers all over the world, including myself, working on research projects that have no relevance to our country, Ethiopia. What made Azage exceptional was that during the last 33 years, he dedicated his knowledge and research endeavors purely on the problem of the Ethiopian livestock production and other relevant natural resource projects. Azage was a true scientist. He, entirely hardworking, accorded him a well-merited and inviolable respect and placed him in the lead of the animal science fraternity all over the world. Azage has guided many graduate students in Ethiopia and all over African continent, and had over 350 peer-reviewed scientific publications on livestock agriculture of Ethiopia and Africa. By any standard, his accomplishments made my friend Dr. Azage an epic leader, and he will remain to be a national emblem of the Ethiopian animal agriculture. And of course, his family, children, friends, and all of you of Azage should, all friends of Azage should be proud of him. I'm confident that Azage's research, publication, and documents will serve as a basis for future Ethiopian animal production improvement and innovations. My friends, Azage was taken away from us, his family, children, and the friends too early and then suddenly, and we will mourn today, we will mourn tomorrow, we will mourn for many years to come. The last thing I want to tell you is I called a recent project partner of Azage, which is about 10 days ago, and then asked him, "How are you doing, Giorgio?" And then he replied, "I'm fine." And then the rest, በአማርኛ እናገሩና ደህና ነኝ፣ እኛ ምን እንሆናለን ቁመን እንሄዳለን፣ የሚያልቀው እኮ ጥሩ ሰው ነው። And then he said, "You know, it is only good people who die soon, but not us, the sinners." Azage was a good person. Azage, rest in peace. We'll miss you forever. Thank you. An eye-opening for most of us who only know the first part of his life. And this is from your view from personal and professional field. Thank you, really, thank you. And one of the things that I always remember was the last award he earned. He dedicated it to his wife, his dear wife, right? The reason I told him was to just express my condolences, and knowing the written stories and coverage about his award, and the fact that he dedicated to his dear wife. I will talk later on about the early life in school. At this point, I would like us to pass it over to Zinna to convey or to bring us
the audio message of one of his loving and dearest sisters, Almas. ጤና ይስጥልኝ ውድ በካናዳ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን በዛሬው ቀን የወንድማችንን የዶክተር አዛገ ተገኝን የህይወት ማለፍ ምክንያት በማድረግ ጊዜያችሁን ሰጥታችሁ ሀዘናችሁንና አክብሮታችሁን በመግለጽ ላይ በመሆናችሁ ከእናቱ ከወይዘሮ ምንትዋብ ታደሰና በመላው ቤተሰቡ ስም ከልብ እናመሰግናለን። እኔ አልማዝ ተገኝ እንደ እህት ትዝታዎቹን ለመግለጽ አቅም ባይኖረኝም ምኞቴ ግን አዛገ አብረን ብናረጅ ነበር። ምን ያህል መንፈሴና መንፈስህ ተሳስሯል። ልረሳህ አልቻልኩም፣ አልችልምም፣ አልተለየኸኝም። ቃል እገባልሃለሁ ስም ከመቃብር በላይ ነውና ለዘላለም መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ሲዘክርህ ይኖራል። ኩራቴ ነህ፣ ናፍቀኸኛል። ጌታ በገነት ያኖርልህ። ጊዜ የኢትዮጵያ አሶሲዬሽን ኢትዮጵያን አሶሲዬሽን ጂቲኤ በማህበሩ እና በቦርዱ ስም አጠር ያለች ንግግር እኔ ዶክተር አዛገን በደንብ አላውቀውም፣ ግን አሁን በዌብሳይት እንዳነበብኩት በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ለሀገሩ ለኢትዮጵያ በዚህ በላይፍ ስቶክ አካባቢ ብዙ ስራዎችን ታዋቂ ስራዎችን የሰራና በሌሎችም ሀገሮች አካባቢ ሀገሮች የሰራቸው ስራዎች በጣም ኢንተርናሽናል ሊደነቁ የሚገባቸው መሆኑን ተረድቻለሁ እና መቼም ሁላችንም ብንሆን ያው ዞሮ ዞሮ የምንሄድበት አቅጣጫ ሊሆን ይችላል። ቢሆንም እንደዚህ ያለ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገ ወገናችን በሚያልፍበት ጊዜ እጅግ ሊያሳዝነን ይገባል። በሌላ በኩል ደግሞ የሰራቸውን ስራዎች በምናይበት ጊዜ ተደናቂ ስራዎች በኢንተርናሽናል ደረጃ የታወቁ መሆናቸው ደስ ሊለን እና ሊያኮሩን የሚገቡ ሁኔታዎች እናያለን። በኢትዮጵያዊነታችን እነዚህን ነገሮች አድንቀን እና በምናይበት ጊዜ ግለሰቡ እንደሞተም ላናስብ እንችላለን። የሰራቸው ስራዎች እንዳይረሳ ያደርጉታል ለማለት ነው። እዚህ ላይ ደግሞ በተጨማሪ በእውነት ላደንቅ የምወደው እዚህ ሁላችሁም ተሰብስባችሁ ስለ ግለሰቡ ሜሞሪያል መታሰቢያ አድርጋችሁ የሀረር እና የሌሎች ኢትዮጵያውያን የምታውቁት ሰዎች በሙሉ ተሰብስባችሁ ይህን ዝግጅት በማድረጋችሁ በጣም ላደንቅ እወዳለሁ። ምክንያቱም ሪሊ ወገኖቻችን እንደዚህ ታላቅ ስራ ሰርተው የሚያልፉበት ጊዜ እንደዚህ ማሰቡ ራሱ የሚደነቅ ነው እና እዚህ ላይ በበኩሌ ላመሰግን እወዳለሁ። በእውነት እኔ እንደማስበው በራሴ አስተሳሰብ ሪሊ እዚህ አካባቢ ያለን ሰዎች ብዙ ህብረት ያለን አይመስለኝም እና እንደዚህ ያለ ህብረት እናንተ ምሳሌ ልትሆኑ ትችላላችሁ። እንደዚህ ያለ ህብረት ግን በጣም በጣም አስፈላጊ በመሆኑ እኛ ተሰባስበን አቅማችንን አጠናክረን ደግሞ ማንነታችንን የምናሳይበት ሁኔታ እኛ አንድነት ሲኖረን ህብረት ሲኖረን ብቻ መሆኑን ያመለክታል እና ሁላችሁንም የምጋብዘው ምንድን ነው፣ እስቲ ምናልባት ብዙዎቻችሁ እዚህ ማህበሩ ጋር ትመጡም ይሆናል። እስቲ ወደ ማህበሩ ጠጋ በሉ፣
እስቲ ወደ ማህበሩ ደግሞ ለመካፈል ሞክሩ። ብዙዎቻችሁ የተወሰነ ሙያ ይኖራችኋል። በዛ ደግሞ ማህበራችሁን በመርዳት አስተዋጽኦ በማድረግ አባል በመሆን በጣም ልትረዱ ትችላላችሁ። በዚህም ያለንን አንድነት ልናጠናክር እንችላለን። እዚህ ሀገር ብዙም ያልተጠናከረ ማህበር ያለው ህብረተሰብ ብዙም እድገት አያሳይም እና ጥሩ የሚሆነው መተባበራችን ነው። እሺ ብዙ አላበዛም። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። The Ethiopian Association and the chairman, Ato Alamayo, in short notice they were kind enough to allow us this premise to use it to come together and pay our tribute. So we should give them a round of applause. ዶክተር አዛገ የመጀመሪያ ገና በጣም ልጅ ሆኜ የመጀመሪያ አለቃዬ ነበረ። እኔ ደብረ ዘይት ልጅ ነኝ። ሌንሳ ሲኒሱ ባላለው እና ኢንድሪ እና መጀመሪያ ፍሬሽ ተማሪ ሆነ ጨርሰን ስንገባ በአጋጣሚ የገጠመኝ ሰው ነው እና አንዳንዴ ስለ ህይወት ስናስብ የምንሆነውን እንድንሆን የሚያዋጡልን ብዙ ሰዎች አሉ። እኔ በጣም ፕሪቪሌጅድ ነኝ። ዶክተር አዛገ የመጀመሪያ ሰው ስለነበረ ለኔ ህይወት ብዙ ያገዘኝ ሰው ነው። ከዚያም በኋላ በፊኒዳ ኮንሰልታንት ሆኖ አድቫይዘር ሆኖ ያገለግል ነበርና እኔ እዛም አብረን ሰርተናል። ስላደረገው ነገር መቼም በሞቱ ማመስገን አይቻልም። በቁም ሆኖ ልንነጋገር ደስ ባለኝ ብዙ ጊዜ ብየዋለሁ። ግን ጌትሽ እንዳረፈ ሲነግረኝ በጣም ነው ያዘንኩት። ጥሩ ከማስባቸው ለሆንኩት መሆን ከቆጥራቸው ሰዎች አንዱ ምንድነው ጥለውልን የሚሄዱ እንዲህ አይነት ሰዎች ነው ዋናው መታሰቢያ አይደለም። ምንድነው ተምረን የምናልፈው ምንድነው የምንሆነውና አይኖ ለኢትዮጵያ ትልቅ ሰው አታለች። ብዙ ትልልቅ ሰዎች በአጋጣሚ እያጣመን ያለ ነው። በመስሪያ እድሜው አጥተነዋል። ይህ እውነት ነው። ብዙ በሚያገለግልበት ዶክተር አዛጋ አሁን እናንተ መቼም ያገሩ አብራችሁ ያደጋችሁ ያገሩ ሰዎች ናችሁ። ምናልባት በልጅነቱ ጀምሮ ታውቁት ይሆናልና ግን እየሰራም እያለ ብዙ ራሱን የሚያሳውቅ ሰው አይደለም። እንደ አጋጣሚ ሆኖ ደግሞ ጎረቤትም ነበረ። እንደዛ አይነት ሰው አይደለም። በጣም ትሁት ግን ሁሉ ጊዜ አርቆ የሚያይ ስለ ሰዎችን የሚመክር የሚያግዝ የሚመራ የሚመክር የሚያበረታታ ጥሩ ወንድምና ጥሩ አለቃ ነበረ ለኔ። አይዊሽ ኖሮ ቢሰማ ደስ ይለኛል። ግን ለቀረው ደግሞ ይሄ ነበር ዶክተር አዛገ ለኔ እና ለሆንኩት መሆን ትልቅ መዋጮ የሰጠኝ ሰው ነው። ስለዚህ ይሄንን ነው የምለው። ምንም የምለው ነገር የለኝም ያደረገልኝ ነገር። እናንተም ደግሞ እንዲድልኝ ስለሰጣችሁን አመሰግናለሁ። ጌትሽ ሲነግረኝ ያልኩ ግን በጣም በእውነት በጣም የሚያስደነግጥ ነው ሁኔታው። ግን ህይወት ይቀጥላል፣ እንዲሁ ይቀጥላል። እንዲሁ እየተሞጋገስን እንዲሁ እያልን ግን እግዚአብሔር እድል ቢሰጣችሁ ለእናንተም የምለው እንዲህ አይነቱን ሰዎች ባሉ በህይወት ባሉ ጊዜ ማድረግ ቢቻል ከሞቱ በኋላ ሞቱ በህይወት እያሉ መደረግ የሚቻል ነገር ካለ አይ ቲንክ ይሄንን ነው የምንማረው ከሚሆነው ነገር። ያመልጡናል፣ ድንገት ከእጃችን ያመልጣሉ ይኖራሉ ስንልና አትሊስት ቴንኪው ለማለት ኦፖርቹኒቲ ብንጠቀም እሱ ትልቅ ነገር ነው። ግን ለሆነው ነገር ላደረጋችሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ አሁን የተናገርሽው ፍሬ ነገር በጣም ትልቅ ነው። ፕሊዝ while we are alive we have to recognize each other and we have to do our due diligence to do our part. Azage, Dr. Azage was one example that passed away having done more than his share. እና ሁላችንም በቆም እያለን ሪኮግናይዝ ብንደራረግ የተገባ ነገር ነው። አንዱ አንዱን አክኖሌጅ ማድረግ አለበት። We have to appreciate everyone's contribution.
እና እኔ ጥሩ የሆነችን የሐረር መንፈስ ከቀመሱት ውስጥ ነኝ ብዬ በደንብ አባ ልበ ሙሉነት መናገር እችላለሁ። እና ይሄ መንፈስ ነው አንድ ላይ እንድንሆን ያ ነገር ሁለት ዓለም ውስጥ ነው ያለነው። እንዲህ ይሄ ነገር ነበር ወይ እስከ ማለት የሚያደርስ ነገር ውስጥ ነው ያለ ነው። እና አሁን ስለ ጊዜው አይደለም ስለ ዶክተር አዛገ እና የነበረው በዛን ጊዜ ቫልዩ ሲስተም ያንን ቫልዩ ነው አብረንም ሴሌብሬት የምናደርገው። ስለዚህ we have to work on restoration of that value, that level of dignity ሐረር የኛ ህዝብ የነበረበት እኛ የራሳችን እኔ ምን ሰርቼ አለፍኩኝ ወንድሜስ ደግሞ የሰራውን አፕሪሺየት ማድረግ አለብኝ። እንግዲያውስ በቁሜ ዶክተር ጸጋውን ዛሬውኑ ልናመሰግነው ይገባል አይደለም እንዴ? ሁላችንም የእያንዳንዳችን ኮንትሪቢዩሽን አለ ዝቅ ብለን ብናየው። ዶክተር አቶ አለማየሁ ጋሽ አለማየሁ እግዚአብሔር ይስጦት እና ይሄ ሁሉ ነገር መልካም ነው። ዶክተር አዛገን ሴሌብሬት ስናደርግ በጣም ይኮራን እና ደግሞ ደስም እያለን ነው። እርግጥ እናዝናለን። okay so while we are saddened and heartbroken about the sudden and untimely departure of Dr. Azaga, we still are in a position to celebrate his achievements and value and whatnot. በዚህ ሰዓት የረፍት ጊዜ ቢኖረን ጥሩ ነው የሚል አለ። አሁን ተረጋግታችሁ እርስ በርስ ተዋወቁ፣ እርስ በርስ ኢንትሮዲውስ ተደራረጉ። እንቀጥላለን። ከዛ ማለት ትንሽ ደቂቃ 10 ደቂቃ ይሆናል። 10 ደቂቃ የቡናና የሻይ ጊዜ ይኖረናል። ውሃም አለ። ለውጦች አድርገናል። መንገድ ላይ ያሉ ዘመዶች ወገኖች ስላሉ እነሱ በመጠበቅ እየጠበቅን ጊዜውን ለመጠቀም ያህል ወደ ተዘጋጀ ቪዲዮ እንሄዳለን። ወንድማችን ዝናው ያቀርብልናል ማለት ነው። ዛሬ ቋንቋችን እንባ ነው፣ መናገሪያ አንደበታችን በእንባ ብቻም። ሐዘናችን ከአንተ ሥራዎች አይስተካከሉም፣ እጅግ ያነሱ ናቸው። ለዚህ ነው እንባችን ማቆሚያ ያጣው። ነገሮች ሁሉ አቅጣጫቸውን አይቀይሩም፣ እንደ ሐሳብና ዕቅድ ይጓዛሉ። ምክንያቱም ፈጣሪ አንተን አልረሳህምና ቃሉም እውነት ስለሆነ። ፈጣሪ ያገናዝባል፣ የእንባችንን ቋንቋ ይሰማል። ይህ ቃል የዓለም አቀፉ የእንስሳት ምርምር ተቋም ኢልሪ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ጂሚ ስሚዝ ስለ ጓደኛቸውና ዓለም አቀፉ ሳይንቲስት ዶክተር አዛገ ተገኝ ህልፈትን አስመልክተው የተናገሩት ነው። ዶክተር አዛገ ተገኝ ከ365 በላይ ዓለም አቀፍና ሀገር አቀፍ ምርምሮችን አካሂደዋል። ላበርክቷቸውም ከ22 በላይ ዓለም አቀፍና ሀገር አቀፍ ሽልማቶችን አግኝተዋል። በግብርና ልማት ዘርፍ ፈርቀዳጅ ተመራማሪ ሆነው የሰሩት ባለውለታ ዛሬ ነበሯል ናቸው። በሳቸው ህልፈት ሐዘን ያልተሰማው የዘርፉ ተመራማሪ የቀድሞ ተማሪያቸው ዩኒቨርሲቲዎችን ጨምሮም ከቤተሰቦቻቸው ያለፈ ተካዥ አድርጓቸዋል። ጓደኞቻቸውና የተቋማት የሥራ ባልደረቦቻቸው ይናገራሉ የዘርፉ ዋርካ ስለመሆናቸው። ዶክተር አዛገ በሳይንስ መስክ በተለይ ደግሞ በእንስሳት ሳይንስ ምርምር ያው ቁጥር አንድ ሳይንቲስት ነው። ይሄን ስለ በሀገር አቀፍ ደረጃ ሳይሆን በአፍሪካ በዓለም አቀፍ ደረጃም እውቅና ያለው ሳይንቲስት ነው። እንግዲህ የዛሬ 40 ዓመት አካባቢ ማለት ይቻላል ዛሬ ላይ ለኢትዮጵያ ግብርና መዘመን በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ተብሎ በሚታሰበው የባዮቴክኖሎጂ ምርምር ላይ ኤምብሪዮ ትራንስፈር በሚለው ፊልድ የመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ ከቦረና ወደ ሆልስታይን ፍሪዣን ጽንስ ማዛወር የቻለ ታላቅ እንግዲህ በፊልዱ ዋርካ የሆነ ትልቅ ሳይንቲስት ነው። ዶክተር አዛገ ብዙ አስተዋጽኦ አለው። ፐብሊኬሽኖቹ ከ350 በላይ ፐብሊኬሽኖች አለው። አሁን ይሄ አርቲፊሻል ኢንሰሚኔሽን የሚባለውን የስራ ከብቶችን አርቲፊሻሊ እንዲወልዱ እና ያው ጥሩ ብሪዶች ለወተትም ይሄ ምንድነው በሽታም በቀላሉ እንትን ማይላቸው እሱ ነው ኢንትሮዲዩስ ያደረገው ማለት ይቻላል በአይፒኤምኤስ ፕሮጀክት ጊዜና ይሄ ነገር ተስፋፍቶ አሁን መንግስትም በራሱ ባጀት ይዞ ከአመታት በፊት በራሳቸው እየሰሩ ነበር ይሄንን እና ብዙ አስተዋጽኦ ነው ያለው ዶክተር አዛገ። ይሄ አንዱን ነው የምነግርህ። ያንን ግምት ውስጥ በማስገባትና በተለይ በዚህ ወቅት ደግሞ ግብርናውን ለማዘመን እንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂዎች ትልቅ ቦታ ሊሰጣቸው ስለሚገባ ዶክተር አዛገን ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በ2004 ዓ.ም የክብር ዶክተሬት ሰጥቷቸዋል በሳይንስ መስክ ማለት ነውና
ይህን ስናረግ በአንደኛ ደረጃ የእሳቸውን አርቆ ሀሳቢነት እውቅና ለመስጠት፣ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ መሰል ቴክኖሎጂዎች፣ መሰል ምርምሮች፣ መሰል የሳይንስ ላይ የተመሰረቱ እውቀቶች ያው በእንስሳት እርባታ ለውጥ ለማምጣት ያለውን አስተዋጽኦ ለማጉላት ጭምር ነውና ከዛ በኋላም ዶክተር አዛገ የክብር ዶክተሬቱን ካገኙ በኋላ በሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች ማለት ይቻላል በተለይም እንደነ ሀሮማያ ዩኒቨርሲቲ፣ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ፣ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ባሉት ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳላቸው የሚታወቅ ነውና ዶክተር አዛገ ማለት የእንስሳት ሳይንስ ሲባል ያለ ዶክተር አዛገ የሚታሰብ አይሆንም። በህይወት አጋጣሚ ብዙውን ጊዜን አብሬውን የሰራሁት ለብዙ ጊዜ ቀደም ሲል አለማያ ስታፍ ሜምበር በነበርኩበት ጊዜ ወይም እዚያ በማስተምርበት ጊዜ ከተመረኩ በኋላ ማለት ነው። ከዚያም በኋላ ኢልሪ ወይም ደግሞ የዓለም አቀፍ እንስሳት ምርምር ኢንስቲትዩት ከገባሁበት ጊዜ ጀምሮ ላለፉት 15 ዓመታት በየቀኑ በየሰዓቱ እየተገናኘን ከሱ ቀርተ የማጨርሰውን እውቀት በየሰዓቱ በየደቂቃው ቡና ስንጠጣ ስንዝናና ሲከፋን ደስ ሲለን በየቀኑ ከሱ ጋር ነው ያሳለፍኩት። የተለያዩ ዓለም አቀፍና ሀገር አቀፍ ድርጅቶችን አማክረዋል። የፖሊሲ አቅጣጫ አመላክተዋል። በዓለም ባንክ፣ በአፍሪካ ባንክ፣ በአውስትራሊያ መንግስት፣ በእንግሊዝ መንግስትና የሌሎችንም ፕሮጀክቶች ምርምሮችን አማክረዋል። በኢትዮጵያ የተደረጉትንም መርተዋል። ለዚህ ይመስላል በርካታ የውጭ ሀገር ዜጎችን ሳይቀር የላቅ ምስክርነታቸውን የሰጧቸው። This beautiful ILRI campus with its verdant trees, brilliant flora and melodic birds, this campus which has known the footsteps of Dr. Azage over the past 3 decades, turned dark and gloomy on Sunday as we learned the shocking news of his passing. This campus is truly in mourning. Heavy and despondent hearts have been whispering their disbelief over the past week. We cannot imagine this place without his presence, his warm smile, and his kind words of wisdom. Azage is well known by many of us as a preeminent scientist of livestock, but I think it is also fair to say that many of us also know Azage as a preeminent. Yes, we can't imagine this campus without Azage's presence. But also what this means is that he will never be forgotten, because every leaf and flower of this campus will always remind you. ሰው ያላቸው እንትን ከሁሉም አይነት ሰው ጋር ከልጆች ጋር ከዋቂው ጋር ከወጣቱ ጋር ኮኔክት የማድረግ እንትን አላቸው፣ ተፈጥሮ አላቸው። ቀላል ናቸው አብሮ ለመስራት፣ ቀልደኛ ናቸው። ግን ቀልድን ከቁም ነገር ጋር ያዋዙ ባገኙት አጋጣሚ ሰውን የመምከር የማስተማር ድሮ አስተማሪም ስለነበሩ ይመስለኛል ሁሌ ባገኙት አጋጣሚ ሰውን የማስተማር ጸባይ ያላቸው ጥልቅ ሐሳቢ የተለየ አእምሮ ያለው ሰው በመሆኑ ምክንያት እውቀቱን ለትውልድ ያካፈለ የጋን መብራት ያልሆነ ታላቅ ተመራማሪ ስለሆነ ብዙ ልጆችን አፍርቷል። እንግዲህ እንደነሱ እንሆናለን ወይ ያው ጥያቄ ነው የሚሆነው። ነገር ግን በእንደዚህ አይነት ሰዎችን ስናጣ ማስታወስ ያለብን ነገር ከመቃብር በላይ ምን ትቶ አለፈ ነው። ዶክተር አዛገን እውነቱን ለመናገር እንደ ሰው እናጣዋለን እንጂ ያላሰለጠነው እውቀቱን ያላካፈለው እውቀቱን ያላሳተመበት የምርምር ውጤት አለ ብዬ አላስብምና እነዚህ ሰዎች የሱን ሌጋሲ የማስቀጠል ትልቅ ኃላፊነት እንዳለባቸው አምናለሁ። አዛገን ለማያውቁት ሰዎች አንድ ነገር መናገር ፈልጋለሁ። አዛገ አስተማሪ ነው። አዛገ ተመራማሪ ነው። አዛገ ሐሳብ አፍላቂ ነው። አዛገ ብዙዎቻችን የማናውቀው አዛገ ገጣሚም ነበር። አዛገ አርት ይወዳል። አዛገ ስነ ጥበብ ይወዳል። አዛገ ፎቶግራፍ ይወዳል። ከአዛገ እጅ ላይ ካሜራ ያላየሁበት ጊዜ የለም። የትም ሲንቀሳቀስ ካሜራ ከእጁ ላይ ያለና በካሜራ ቀርጾ የሚያስቀምጣቸው ነገሮች በጣም አስደናቂ ናቸውና
እንደው ወደፊት ከቤተሰቡም ጋር ተነጋግሮ እነዚያን የሱን ኮሌክሽኖች ወይ እሱን ጥርቅሞች ብናገኛቸው ለሀገርም ጠቃሚ የሚሆኑ ይመስለኛል። በ1948 ዓ.ም ከእናታቸው ከወይዘሮ ምንትዋብ ታከለ ከአባታቸው ከአቶ ተገኝ ወልዴ በሐረር ከተማ ተወልደው በሐረር ከተማ ከመጀመሪያ ደረጃ እስከ መሰናዶ ትምህርታቸውን ያጠናቀቁት ዶክተር አዛገ ተገኝ የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን በቅድሞ ዓለማ ዩኒቨርሲቲም የሁለተኛ ዲግሪያቸውን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በማግኘት የዶክተሬት ዲግሪያቸውን ደግሞ ወደ ባህር ማዶ አቅንተው በአውስትራሊያ ጄምስ ኮክ ዩኒቨርሲቲም በመማር እኒህን ታላላቅ ዓለም አቀፍና ሀገር አቀፍ ተግባራትን አከናወኑ። የህይወት ጉዟቸውንም በተወለዱ በ64 ዓመታቸው አጠናቀቁ። ስርዓተ ቀብራቸው በቦሌ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ጥር 9 2012 ዓ.ም ተፈጸመ። ዶክተር አዛገ በሙያቸው ብቻ ሳይሆን በማህበራዊ ግንኙነታቸው ከየትኛውም የህብረተሰብ ክፍል ጋር የነበራቸው መቀራረብ፣ መግባባት ከህፃን ከአዋቂና ከአዛውንት ፍቅርና አድናቆት የተቸራቸው ሰው ነበሩ። ሰው አክባሪና መልካም አርአያ የሆኑ ትልቅ ኢትዮጵያዊ ተመራማሪ ነበሩ። የነበራቸው ስብዕና የበርካቶችን አክብሮትና ፍቅር አላብሷቸው ቆይቷል። ዶክተር አዛገ ተገኝ ከወይዘሮ ፀሐይ አዛገ ጋር ትዳር መስርተው አንድ ወንድና አንድ ሴት ልጅ አፍርተው ልጆቻቸውን በማስተማር ለወግ ለማዕረግ አብቅተዋል። በቅርቡም የልጅ ልጅ ለማየት የበቁ ለቤተሰቦቻቸው አሳቢና ታታሪ አባት ነበሩ። ባደረባቸው ድንገተኛ ህመም ለ2 ሳምንታት ያህል በሕክምና ሲረዱ ቆይተው በተወለዱ በ66 ዓመታቸው በዕለተ እሁድ ጥር 3 ቀን 2012 ከቀኑ በ5 ሰዓት ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። ዛሬ ኢትዮጵያ ሀገራችን ምትክ የማይገኝለት አንድ ከፍተኛ ምሁር አጥታለች። ዶክተር አዛገ ተገኝ በሕይወት በነበሩበት ወቅት ደከመኝን የማያውቁ በሙያቸው የተመሰገኑና ወደር የማይገኝለት አስተዋጽኦ ያበረከቱ ከፍተኛ ምሁር ነበሩ። ለቤተሰቦቻቸው፣ ለዘመዶቻቸው እንዲሁም ለወዳጆቻቸው ፈጣሪ መጽናናትን እንዲሰጥ እንመኛለን። እሳቸውንም ነፍሳቸውን ፈጣሪ በአጸደ ገነት እንዲያኖርልን እንለምናለን። በል ፈጣሪ በእጁ ይቀበልህ። የምታለቅሱትን ሁሉ ፈጣሪ የእናንተን የተሰበሩ ልቦች ይመለከታቸዋል። ቋንቋችን እንባ ነው፣ ፈጣሪ ይገነዘባል። እህቴ ሰላማዊት በዚህ ሰዓት የወንድማችን የዶክተር አዛገ የቅርብ ዘመድ ወደዚህ መተሽ እንደው ትንሽ ብትናገሪ ቦታውን ላንቺ። በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ትንሽ ሌት ሆኛለሁ። ዶክተር አዛገ ምክንያት በማድረግ ስለተገናኘን በጣም ደስታ ይሰማኛል። ዶክተር አዛገ ቤተሰቡ ብቻ ሳይሆን አገርም ነው የመሰለ ሰው ያወጣችው። አዛገ በጣም ፍቅር ያለው ሰው ነው። በተለይ ለኔ የተለየ ነበረ። ሁሌ እንዳሾፈብኝ እንዳሳቀኝ ነበር። ሁሌ ፕሮግራም እናበጃለን። አሁን በተለይ 2 ዓመት አልተሳካልንም። ያለፈው ዓመት አሁን ዊንተሩን እዛ ነበርኩኝ። አሁን ደግሞ ሰመር መጣ ነበረ፣ አልሆነም። እኔ ደግሞ እንደገና ቢቀጥለው ዊንተር አልኩኝ። ይኸው እንዲሁ ስንል ሳንገናኝ በመሀል አለፈ። እኔ እና እሱ የምንተዋወቀው ከእህቴ ጋራ መገናኘት ከጀመሩ በኋላ አለማያ ኮሌጅ እያለች ነው እና እሱ ጋር ሄድ ነበረ። በጣም ደስ ከሚለኝ ነገር እዛ አለማያ የሄድኩበትን ሳንቲም ፍራንክና መመለሻዬን እንደገና ደግሞ የሚቀጥለው ሳምንት መመለሻ ገንዘብ ሰጥቶኝ ነበረ የምመለሰው እና አለማያ እሱ ጋር መሄድ በጣም ደስ ይለኝ ነበረ። 5 ብር ሲሰጠኝ ልክ 100,000 ብር የሰጠኝ አይነት ነው ደስታዬ። ተማሪ ነበርኩኝ እና ሁሌ እንዳሾፈብኝ ነበረ። አሁንም ተግቡ፣ አንድ ሰው ሆኖ እደጊ፣ በቃሽ ይለኝ ነበረ። አንድ ነገር አድርጊ፣ እስከ መቼ ነው ልጅነት? እኔ ያለው ሁሉ ጊዜ በቃ አለኝታ ነበረ
በሄድኩ ቁጥር እሱ ነው ሁሉን ነገር አድርጎ የሚልከኝ። ሰርጋቸው ወደ ካናዳ ሲመጣ ለትምህርት ፒኤችዲውን እዚህ ነበር የሰራው። አሜን ማስተሩ ለማስተሩ ሲመጣ ቤተሰብ ካለው ቤተሰቡን ይዞ መምጣት ይችላል ተብሎ አሁን እሷ ጋራ ገና በፍሬንድ ናቸው እና ሜሪጅ ሰርተፍኬት ያስፈልጋል ተብሎ ተያይዘን አንደኛው እህቱ አሁን ኢትዮጵያ ያለችዋ ገነት እኔ እና ሌላ ደግሞ አብሮት የሚሰሩት ጓደኞቹ ሆነ አለማያ መዘጋጃ ቤት ሄደን ቤተሰብ ሳያውቅ ተፈራረምን። አሁን ጥያቄ ጠየቁ ዳኛው ይሄ ነው እና ምን ሰጥተሃታል ሲል አይኑ ፈጠጠ፣ እሷን ፈጠጠ። ሲተያዩ እኔ በመሀል ሙሉ ልብስ ጌታ የሙሉ ልብስ ከነጌጡ ሰጥቷል አልኩኝ። ቀሪ ልብስ ሰጣሁት። እስከ ዛሬ ድረስ በሄድኩ ቁጥር ባገኘኝ ቁጥር ሙሉ ልብስ ከነጌጡ እያለ ይመጣል። ምንም ነገር የሰጠው ተማሪዎች ናቸው። እሱም ገና ስራ መያዙ ነው። ምንም ነገር የለም፣ የምናውቀው ነገር የለም። ዝም ብለን ብቻ በእንትን እንሂድ በቃ ተፈራርሞ ወረቀቱን ያስገባ ነው ለዩኒቨርሲቲው የተባለው እና በሱ ስቃለን፣ እንጫወታለን። በጣም ጥሩ ጊዜ ነው የማሳልፈው። ሲሄድ ከእሱ ጋራ እኔ ገበሬ ሁኜ አሁን ዶሮ ደግሞ እርባታ ጀምሮ ነበር በመሀል እኔ ባይሆን ዶሮዎቹን ትጠብቂያለሽ እዛ በረዶ ከምትን ላይ ከምትከፍት እያለ ቀልድብኝ ነበረ። እመጣለሁኝ እሺ እላለሁኝ። ያው እግዚአብሔር ቀደመ ሁሉም ነገር። ነፍሱን እግዚአብሔር በጸገነት ያኖርልን። ቤተሰቦቹ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያን እሱን የመሰለ ሰው ያጣቸው። አሁን ዛሬ ለማልቀስ ሳይሆን ስለ እሱ ጥሩነት እና ደግነት ለማውራት የተሰበሰበ እግዚአብሔር ይስጥልን። ቀጠል ወንድማችን አፋኛ አፍረን ስለመጣን በጣም ሶሪ። እኔ አዛገን የተዋወቁት በባለቤቴ ነው። ያው አውቃለሁ እህቷን ፀሐይን እሱ። ከዛ በኋላ ስንሄድ ሁልጌ ቤታቸው ነው የምናርፈው ስናርፍ እና በጣም ጥሩ ሰዎች ናቸው። በጣም ጥሩ ሰዎች። እኔ አሁን እሱ ከየት ነው ከሀሚልተን ነበር የምንመለሰው። ምንድን ነው ሀሚልተን ያለው ቤተክርስቲያን ስላሴ ስንመለስ መንገድ ላይ ነው። እኔ በቃ ጮህ መሬት ላይ ልክ ወንድሜ ከዚህ በፊት ሲሞት እንደሆነው ነው የሆንኩት። ለምን ደግሞ አሁን በቅርብ ጊዜ ሌላ ወዳጃችን እኛ ቤት ነበርና ያነሳችኋል ሁልጊዜ ምናምን አለኝ። ይህ እንግዲህ 3 ሳምንት በፊት ነው እና አዎ እንደዚህ ያልነው ቹቹን ጠየቅኳት። ምን እንላክለት ብዬ ቆይ ደውልለትና ጠይቀዋለሁ የሚፈልገውን አሉ። በኋላ ደግሞ ተሰማን። ምንድነው ሰው ስጠይቀው የምትፈልገው መላክ ነው እንጂ ደግሞ ምን ልላክልህ ብላ አትጠይቅም። ያስፈራል አይደል? አሁን ለምን አልደወልኩም ብዬ ሁሌ ይጸጽተኛል። አይ እኛ ራሳችን ቹቹ ስለምታውቅ የሚወደውን ነገር በቃ እሱን ገዝተን ልክለትና እንትን እላለን ስንል ይሄ መታመሙን ደግሞ አልሰማንም። እኛ ለካ ታሞ ነበር። በዛ በቃ እዛው የሆነ መንገድ ላይ ነው አበን። እውነት እኔ መንዳት ሁሉ አቃተኝ። ደግሞ ቹቹ መንዳታችን እኔ እና እሷ ብቻ ነው የነበር እና በቃ ልክ ወንድሜ ነው ግን በጣም ሾክ ያደረገኝ ለምን ስላልጠረጠርኩ ስላላሰብኩ። አልታመመም ምን አላለም። ደግሞ ሁልጊዜ ግቡ ነው የሚለን። አሁን ያለፈው ጊዜ እንግዲህ መጨረሻ አብይ ሲመጣ ግቡ ያንን እንትን አምጥተው አልነበረም ይህንን አድርጋችሁን እባክህ ተወኝ። እኔ እዛ ሀገር ከዚህ በፊትም ወንድሜም በኢንቨስተር ገብቶ ነው እዛ ያረፈው እና የአታላይ መንግስት ነው ሁሌ የሚመጣብን አይደለም። አረ ምንም ነገር የለም ይኸው አለን እዚሁ ምንድን ነው የምትፈራው ምናምን ይለው። ከዛ አይ እኔ እንኳን አልገባም እዛ ሀገር ምኑም የማይታወቅ ነው ብዬ በዛ ነው እንግዲህ የተነጋገርነው መጨረሻ ላይ ማለት ነው። ግን አሁን እንደዚህ እንትን ሲል እንዴት ሊሆን ይችላል? አዛገ እንግዲህ እዛ ስንመጣ ትብሉ ይሄን የሚለን ሰው ነው እና እንዴት እሱ
አሁን ራሄል ደውላ ምን እሱ የሚመክር ሰውዬ አንቀን ጎንደር ላይ ይሄንን ሰላጣ በልቶ ያ እስኪሆን ድረስ ተረበሽልኛ ሰው ገለውት ነው ያልኩት እኔ በመርስ ወይ በምናምን አላደል በኋላ ቤቲ ልጁ ደውላ ነው ስትነግረኝ እንትን ያለው እና እስካሁን ሾክ ያደርገኛል የሱ መሞት። በቃ እንዴት ነው ኢትዮጵያ ሳስብ ዘመኖች አሉ ምናምን ግን አዛገ ነው እኔ ትዝ የሚለኝ ከእሱ ጋር ነው ብንጫወትም ብንሄድም ኢሪም ስንሄድ ምን ስንል በቃ እንዴት ነው ደስ እዛ ሰው እንዴት እንደሚወደው ስታይ ለሰው ልጅ ያለውን እኩልነት በሚመለከት ነው። ለሰው ልጅ ያለው እኩልነት እዛ ያሉ ሰዎች ከዚህም ስደውል ቀጥታ መደወል ትችላለህ። ሁልጊዜ ለአዛገ ትልቅ ፍቅር አላቸው ሰዎች ዘበኛውም ውስጥ የሚሰሩት ቢኮዝ እንደዛ አይነት ሰው ነው። ለሰው ያለው እንትን ቀላል መሆኑ እና በጣም ነው ያዘንኩት በሱ መሞት። ግን ኦፍኮርስ ስለሱ ሞት እናንተን ሳይሆን ስለ ህይወቱም ያቾቹም ተናግረዋለች። ትልቅ ሳይንቲስት ነው ኢትዮጵያ ያጣችው እና ብዙ ነገር ደግሞ በማረፊያቸው ሰዓት ሁለቱም ከብዙ እንትን በኋላ በማረፊያቸው ሰዓት መሄዳቸው በጣም ያሳዝናል። ግን ምን ይደረጋል? ብዙ የምናስታውሳቸው ጥሩ ጥሩ ነገሮች አሉ ስለ አዛገ እና ይሄን ለማለት ነው እንትን ያልኩት። እግዚአብሔር ያው በጥሩ ቦታ ከበለጠ ከኛ የበለጠ ፈልጎት ነው የሚባለው እና ስላዳመጣችን ቴንኪዩ ወንድሜ። በጣም በጣም ልብ የሚነካ ነው። ሰላማዊትና አዱኛ በጣም መቼስ ምን ይደረጋል እንዳልከው ሰለብሬት የምናደርግበት ጊዜ ነው። ከልባችን የሚወጣ ሀዘንም ባይሆን እንኳን መልካሙን አቺቭ ያደርገውን እና አስተዋጽኦውን ለረጅም ጊዜ ልናስታውሳቸው በመጪው ዓመታት ትውልድ የማይረሳውን አስተዋጽኦ አድርጎ የበኩሉን አድርጎ ስላለፈ በጣም ደስ ይለናል። ዶክተር አዛገን የማውቀው ከኤሌሜንተሪ ስኩል ጀምሮ ነው። በኤሌሜንተሪ ስኩል የእሱ ታናሽ ወንድም ሞክሼ ጌታውን ነው። አብረን አንድ ክፍል ነበር ከሁለተኛ ክፍል እስከ 8ኛ ክፍል እና አዛገ ትንሽ ቀደም ይላሉ ከኛ። ግን አዛገ በደንብ የማስታውሰውና እንደ ትናንትና የማረሳው ነገር ያን ጊዜ በጣም ብሪሊየንትና ብራይት ልጅ ነበር። ምልክቶችን ልንገራቸው። በዛን ጊዜ ሁሉ ነገር ማዕረግ ነበረው አይደለም? የምታስታውሱ ጊዜ እየሰጣችሁ እና የምታስታውሱ ያን ጊዜ የነበራችሁ ትምህርት ቤት ሲጀመር በባንዲራ ነው የሚጀመረው። በእግዚአብሔር ቃል በአቡነ ሰበሰማያት ይጀመራል። አዛገ በዛን ጊዜ ባንዲራ የሚያወርዱ የሚያጥፉ፣ ከዛ ደግሞ ወደ ቢሮ በማድረግ ባንዲራ ያዡ መካከል አስተጣጠፋቸው ሁሉ ትዝ ይለኛል። አንድ ተማሪ ከጎን አንድ ተማሪ ከቀኝና ከግራ። እነዚህ ልጆች ወደ ቢሮ ሄደው በረንዳ ላይ አድርሰው ሲመለሱ ድረስ ተማሪ ቀጥ ብሎ ይቆማል። አዛገ እንደዚህ አይነት ኃላፊነት የተመረጠና የተሰጠው ኃላፊነት የሚሰጠው ልጅ ነበር። ከሁሉ በላይ ግን አዛገ በየዓመቱ በዛን ጊዜ ተሸላሚ ነበር። አዛገ ተገኝን አስታውሳለሁ በደንብ አድርጌ። ስፖርት ተጫዋችነቱ ብቻ አይደለም ደግሞ ቴስታ ይወዳል አስታውሳለሁ፣ በደንብ አድርጌ አስታውሳለሁ። በዛን ጊዜ ራስ መኮንን አዳራሽ ተብሎ ሀረር ውስጥ በሰኔ 30 እያንዳንዱ ትምህርት ቤት ከራስ መኮንን ቀሃዝ ኤሌመንተሪ ስኩል በሙሉ 1 እስከ 3 የወጡ ልጆች በሙሉ ወደዛ ይሄዳሉ፣ ወደ አዳራሽ ይሄዳሉ። ዳይሬክተሮቹ ስማቸውን እየጠሩ ከአገረ ገዢው እጅ ስልማት ይሰጥ ነበረ እና አዛገ was one of them። አዛገ was like an icon። እዛ ትምህርት ቤት የሚታወቁ ልጆች አንዱ ነበር። ቫይብራንት ነበር እና ላይቭሊ ነው በስፖርት በትምህርት የትጋት ያለው። ሌላው ነገር ልንገራችሁ፣ በዛን ጊዜ የነበረ ዳይሬክተር ሚስዮናዊ ነው። እንግዲህ የስዊዲሽ ሚሽን ወይም ሉተራን ስኩል ሀረር የምንለው ነው። በዛን ጊዜ ዳይሬክተሩ ሚስተር ሉንድ የተባለ ሄልጌን የስዊድናዊ አስተማሪ ነበር እና
የማይረሳኝ ነገር በጣም ልጆችን ያደፋፍር ነበረ። ጎበዝ ልጆችን በጣም ያበረታታ ነበር እና ምን ያደርጋል ትምህርት ቤት እነዚህ ጎበዝ የሆኑትን የጥናት ጊዜያቸው ሆምወርክ መስሪያቸው ጊዜ ቢሮ ውስጥ ክፍል ይሰጣቸው ነበር። ቢሮ ውስጥ ዳይሬክተሩ ቢሮ አዛገ ዋነው እና እንደዚህ ተመርጦ በዛን ጊዜ ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ብራይት እና ብሪሊየንት የሆነ ልጅ ነው እና just to summarize what I said in Amharic, I know I am one of the privileged ones who happen to know as Dr. Azage at a young age, in fact at the elementary school. And there were signs, there were enough signs that show that Azage was destined to a higher level of achievement, even at that age. He was one of the few recipients of prize, standing from 1 to 3, or usually 1. I can remember. I know, yes, memories from the past years are like yesterday. He was one of those like I remember like yesterday. And so in his academic achievement, he was ready to go, to be launched to a higher level at that age. To that effect, the principal of that elementary school, Mr. Helge Lund, used to pick on a few of handful students to be given the privilege to be given to do their homework and have quality time right in the office of the principal. Azage was also has been given the responsibility of handling the flag ceremonies. These people are these students at the young age. They were careful. It's not very hard to imagine. They were carefully assigned that responsibility. They were carefully selected. And so Azage, in addition to that, he was always active in the sports. And I remember him say that they are really inspiration for us. Those kind of students were inspiration even at that level. ሌላው ነገር ማረሳው ጌታውን ጋር በጣም ጓደኛ ስለሆነን ጌታውንና እኔ በጣም አንለያይም ነበር። እሱ ተመላላሽ እኔ አዳሪ እንኳን ብሆን ቤታቸው የምንሄድበት ጊዜ አለ። ቤታቸው ሄደን እዛ ግቢት ቫይብራንት ነበረች፣ ጨዋታ ነበረ። በቃ የጥናት ጊዜው እንደዚህ ሰው ወጣቱ የሚሰባሰቡበት ያንን ማረሳው ጊዜ ነው። ዌልካሚንግ ስፒሪት ነበር እዛ ቤት። ጋሽ ተገኝ በጣም ዌልካም ሃርድ ወርኪንግ ሰው ነው፣ ግን በጣም ደግሞ ጀነረስ የሆነ ቲፒካሊ ሀረር ሰው ነው። በዛን ጊዜ የማያጠያይቅ by default every Hararian those days was a generous and kind and respectful to each other. እና አዛገን በዚህ ነው ማስታውሰው። ጌታውን አስታውሰዋለሁ። በዚህ በሐዘኑ ጊዜም አሁን በቅርቡ ከጌታውን ጋር ተደዋውለናል። እና ሐዘናችን ነው። እኛ የሐረር ልጆችና I just want to underscore the fact that this Harar is not like we are a special people or we are just separating ourselves from Ethiopia. We are Ethiopians, but in the spirit of Harar, and we will keep on remembering Azage's memories, and we pay our tribute, we pay our condolences, but we also include our celebration to the family, that their sorrow and sadness is also ours, but at the same time we all together celebrate. I thank you for all your attendance and patience. Is the visionary, the main architect of this event. He is a visionary. He planned this. He instilled this in his mind, and he was coordinating it even to the last minute, to the last hour. So I really sincerely, I want to thank Zinna. Not only that, he is also across the nation, from coast to coast. He is coordinating through the media, through the social media, telecommunication, all kind of plans that Harar Without Borders is going to aim in going forward in the future. So
I will humbly invite, and he's also humble. He doesn't want me to say all these things, I know. So I want you to give him a round of applause. እንደምን ዋላችሁ በድጋሚ። ይሄንን የአበባውን ስም አላውቀውም። የምታውቁታላችሁ? ምን አይነት አበባ ነው? ስም አለው እንግሊዝኛ ወይ አማርኛ። ሳየው እንትን እያየሁት ልክ እንደ ዶክተር አዛገ፣ እንደ ዶክተር ጸጋው፣ እንደ ጋሻ አበባው፣ እንደ አምባዬ እነዚህ ተለቅ ያሉትን አበባዎች ታያቸዋላችሁ። ረዘርም ይወጡና እንደ ኤክሰለንስ ማለት ይማራሉ፣ እንደ ሰው ይበቅሉና ወጣው ግን ቁመታቸውን ታያላችሁ። ወጣ ስለሚሉ ንፋሱ ውርጩ ይመታቸዋል፣ ይገረፋሉ እና እየረገፉ ይመጣሉ ቅጠሎቹ ናቸው። እና ከስር ደግሞ ያሉት እነሱን እንደ መጠለያ ማድረግ እንትላሉ እና ተምሮ በተለይ በስደት ላይ ያላችሁ ተምሮ እዚህ ደረጃ ከባድ እንትላሉ ስትሬስ የዶክተር አዛገና እንዲሆነ እንትን ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ የተናገረው ስለ ሳይንቲፊክ አፓርታይድ ሬሲዝም ምናምን እና ይሄ ሁላ ነገር እነዚህ በጣም እየተጎዱት እነሱ ናቸው ማለት ነው። እና እነሱን ልክ በእናንተ ስለማየው ነው ለዚህ ነው የወደድኩት ማለት ነው። በድጋሚ እንደምን ዋላችሁ። በጣም አመሰግናለሁ ጌታ። በጣም ነው አጋነ ነው የተናገርከው። መመስገን ያለብህ አንተና እናንተ ናችሁ። ስለ ዶክተር አዛገ እመጣበታለሁ እና ይሄ የድንበር የለሽ የሀረር ልጆች የሚለው እንዴት እንደመጣ ማለት ነው። እና የዛሬ 2 ዓመት አካባቢ ይሄ የሀረር ልጅነት የሚለውን ነገር ፌስ ማድረግ አለብን። ምክንያቱም ሌላ ነገር ሀረር የሚል ነገር እየመጣ ስለ የሀረር የሚለው ነገር የተለየ ነው እኛ ነን እና ሪክሌም ማድረግ አለብን፣ ኢትዮጵያዊነትን ሪክሌም ማድረግ አለብን በሚል የዛሬ ዓመት በፊት ሀረር ኦንላይን የሚል የሆነ ማህበር ነበረ። ዝም ብሎ በኢንተርኔት ላይ ሄደን አሳገኘው እና እንዳውም መደራጀት አለብን ብለን ኦሃዮ ውስጥ ስናስመዘግበው ስም አምጥቷል። አንዱ እህታችን ስምረት ለማ ትባላለች። ያው የሀረር ልጅ ናትና ድንበር የለሽ ስም ባህል ነው እና የሚሰበሰቡ ባህል ባዚ የሚሰበሰባለን የባህል ነገሮችን ለማድረግ ብዙ ነገሮች ያለን እና እሱ እያለ እንዳለ ሆኖ አሁን ጌታ የዶክተር አዛገ መሞት ሲሰማ እንቅልፍ አጣ። በሌሊት ቴክስት አድርጎ ሰጥታ በዚህ ምንድን ነው እና ሊንኩን እናመላክ እንዴ? አዎ አውቀዋለሁ እና እንዳውም ፊት ያደርጋል። ድንበር የለሽ ድንበር የለም። ከዛች ከሐኪም ጋር ስር ተወልዶ አለማያ፣ ደብረ ዘይት፣ አዲስ አበባ፣ ኦስትሪያ፣ ኒዘርላንድ፣ አውስትራሊያ፣ ሳውዝ አፍሪካ ምንም ድንበር የለም እና ይሄ ፊት ያደርጋል ብዬ ለዶክተር እስክንድር ይህን ነገር ነገርኩትና እንዴት ነው ስፖንሰር ብናደርገው ስለው እንዴ ምን ይጠየቃል። አሁን ደግሞ በአጋጣሚ ለኢትዮጵያን አሶሲዬሽን መጠን ስንል እነ አቶ ቢሹ እና እነ ኢንጂነር አለማየሁ እንዴት ነው አዳራሽ ብለን እንፈልጋለን ስንል ቤታችሁን ነው ስንት ነው አሁን ጌታ ስንት ታስከፍሉናላችሁ ሲል እንዴ ምን ለማለት ነው የምትፈልጉት? ይሄ እኮ ልክ እንደ ስድብ ነው እንዴ ይሄ ለኢትዮጵያ ስንትን እንዴት እሱ ይከፈላል ቤታችሁ ነው ሲሉ ማበረታታን። ይሄን ዛሬ በእነሱ እርዳታ ዛሬ ይሄንን ትልላሉ ማለት ነው እና የሀረር ልጆች ድንበር የለሽ የሀረር ልጆች ወይም ደግሞ የሀረር ልጆች ዊዛውት ቦርደርስ እቺ የሀረር የምንላትን አለቃት እና ሌላው ደግሞ ስለ ሀረር ልጅነት ሳመጣ ስለ ትምህርት ነው። አሁን እኛ ወደ ቀላዳምባና ወደ ሸንኮራ ያለ ነው በሙሉ አንዱ ከመካከላችን ዶክትሬት ለማጥናት ከሄደ ሁሉም በቃ ያንን ይዞ ተያይዞ ዶክተር ነው የሚፈልገው። እናም ማስታወሰው የዶክተር አዛገ ሰፈር ደግሞ እርሻ
ፕላንት ሳይንስ፣ አኒማል ሳይንስ እንዲህ ነገር ምንድን ነው ምናምን። አሁን ደግሞ ከናምባይ ጋር ደግሞ እንዳታጣሉኝ ከናምባይ ጋር እንዳታጣሉኝ እና በሰፈርም ማለት ምን ኢኮኖሚስቶቹም አሉ እና ከነጋሻዋይ ብቻ እንደዚህ አይነት ነገር አለ እና ኤክሰለንስ አሁን እኔ በማትሪክም በጣም እንደምጠበቅ ሰው ነበር አልመጣልኝም። ግን ድጎማ ምናምን ስላልፈለኩ ደብረ ዘይት ገባሁ ለመማር እና እዛ እንስሳት ሕክምና እያለሁ በ87 ዓመተ ምህረት በፈረንጆቹ ነው ዶክተር አዛገን ያገኘሁት የመጀመሪያ የመጨረሻ ማለት። ምክንያቱም 87 አሁን ሳስበው ወደ ደብረ ዘይት መጥቶ ኢልካ ነበር የሚባለው። እንደታስታውስ ከሆነ ኢልሪ ሳይሆን ኢልካ ነበር የሚባለው። ኢልካ ከእንስሳት ሕክምና እንትን ጋር ግንኙነት ነበራቸው ይመጣ ነበር እና የሐረር እድር ስለነበረ እድር የሐረር እድር ነው እና የሐረር ልጆች እድር ነበር እና ይመጣልና እንጋብዘዋለን በርጫ ላይ ተብሎ ሲል በአጋጣሚ ያገኘሁትና እዛ ካምፓስ ውስጥ ሸዋ ደግሞ ትንሽ ወደ ሸዋ ስንመጣ ትንሽ የሐረር ብዥ ይልብናል። እዛ አንተ ምናምን የምንለው ነገር ይመጣና አሁን ጋሼ ምናምን አሁን ጋሼ አዛገ ደህና መጣ እንኳን ደህና መጣ አንቱ ምናምን ስለው አቦ አንተ በለኛ አዛገ እና አዛገ በለኛ አለ እና ያን ነው የማስታውሰው። እንትኑም የእድሩ ላይ በርጫ ምናምን ተደርጎ ነው እንትን የሚሉት እዛ አልነበርኩም ለወጣ በመዘጋጀበት ሰዓት ስለነበር ቢዚ እና አሁን ተመለስ ወደ እንትን ልመልሳችሁና አሁን ስሰማ ከሳይንቲስትነቱ ከምሁርነቱ ከሁሉም ነገር ከድንበር የለሽነቱ ሌላ ስለ ባለቤቱ የዛሬ 7 ዓመት አካባቢ እንዳለፈች እና በጣም እንደተጎዳ በሀዘን ሰማሁኝ። ከእህቱ ጋር ሰሞኑን እያወራሁ ነበር በስልክ እና በጣም ይጎዳ ነበር እና እዛው ደብረ ዘይት እያለ እናንተም ቅድም ያላችሁት ማለት ነው ቤቱ በጣም ትልቅ ቤት ነው እና ትልቅ ሆኖበት ብቸኝነት ሊገለው ልጆቹም አድገዋል። ባዶ ቤት ነው፣ ባለቤቱም የለችም እና እናቱ መጡ እና ብዙ ሰው አያውቁም ይሄን ነገር። አሁን እናቱ መጡና በቃ ያው መጎዳቱን ስላወቁ አሁን ተቀበላቸውና ወደ ቤቱ እየወሰዳችሁ እያለ ቆይማ እዚህ ቦታ ጎራ እንበል ብሎ ወደ ፎቃ ነው አውቀዋለሁ ሰፈር ታውቂዋለሽ ወደ ፎቃ ይሉ ቄጠማ ገዛ እና ቄጠማ ገዛና ሄዱ። አሁንም ሲሄዱ ቄጠማ ገዛና ትንሽ ተረብሿል። ብቸኝነቱም እያጠቃው ነው። ግን የእናትን ፍቅር የወንድ ልጅ አሁን እየሄዱ እያለ ከዛ በኋላ ቤት ገቡና ባዶ ቤት ነው። እህቱ ስትነግረኝ ባዶ ነው፣ ጭር ያለ ነው። በጣም በቃ ሁሉ ነገር እንትን ያለ የሀዘን ቤት ነው የሚመስለው። የሚስቱም ሞት በጣም ጎድቶታልና አሁን ጠፋብን። ቤቱን ገባንና በሩን ከፍቶ ቁጭ ብሎ የለም። አሁን ሳይ ወደ ጓሩ ነው ያለ እና ወንድም ጋሻ ምን ታደርጋለህ ስለው የወይራ እንጨት አዘጋጅቶ ወይራ ይፈልጣል እና እናቱ ያው እኔንም እናት አስታውና እናቶቻችን የወይራ እያጨሱ ሁሉ ነው ቡናም ሲፈላ ምን ሲል ይወራና ያችን አስታውሱ የእናቱን ፍቅር እና ወይራ ፈርቶ ለማየ ምን ላርግላት ማረጉን ባጣ የወይራ ጭስ ያጭስ ብሎ እንደዛ አይነት ነገር ያደርጋል። እና ምንድነው ይሄ ምን ያህል አንድ ሰው ዝቅ ብሎ ፍቅር ለእናቱ ምንም ለማድረግ ሌላ ነገር ማድረግ ይችላል። ግን ምን እንደምትወድ ያችን እናት ምን እንደምትወድ አድርጎ ያንን እንትናል እና እንደዚህ አይነት ሰው ነው ያጣለው እና እግዚአብሔር በሰላም ነፍሱ በእግዚአብሔር ያኑርልን። ሌላ ምንድነው ነገር የለም እና በዚሁ ደግሞ ታችን እንዳለችው በህይወት ያሉትን እያወደሰ ብንኖር ብንፋቀር፣ በተለይ አሁን እንደዚህ አይነት ሙት የሚያሳስበን ምንድን ነው ሌትስ ቢ ካይንድ ቱ ኢች አዘር እና ፖላይት ቱ ኢች አዘር። እንደገና ነገሮችን አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ሲመጣ እግዚአብሔር ካለ ምክንያት አይደለም የሚያደርገው እና እንደገና ራሳችንን እንዳሰሳ አድርገን
እንድናየው ማለት ነው። አመሰግናለሁ። We are coming almost to the end of this event. የመጣችሁትን ሁላችሁንም በሀረር ልጆችና በኢትዮጵያዊነት በኢትዮጵያውያን ልጆች እና በመላው ቤተሰብ ላመሰግን ይፈቀድልኝ። አመሰግናለሁ። ምስጋናዬን ተቀበሉልኝ። ከዚህ ቀጥሎ ግን ምናልባት መናገር እየፈለገ ጊዜ እድል ያላገኘ በመካከላችን ቢኖር አሁን እድል ለመስጠቱ እንችላለን ማለት ነው። አይ ነው ከሌት ሆና ከመጡ ወገኖቻችን አንዱ ወይም የቢቂላ አዋርድ ወንድሞቻችን እዚህ መካከላችን አሉ። እንኳን ደህና መጣችሁልን። በመገኘታችሁ ደስ ይለናል። ሌላ መናገር የፈለገ ስለ ቤተሰቡ ሰላምታ መጽናናትን መመኘት የሚፈልግ እድሉ አሁን ለመስጠት ይችላል። እሺ፣ ይሄ ከመሆኑ መልካም ሰላምታ መልካም ነገሮችን እናደርግ። ከዚህ በኋላ የሚኖረንን የወገናዊነት ይዘን በቅንነትና በቁም ነገር ጊዜያችንን እየተጠቀምን የበኩላችንን እንደገና ላስታውሳችሁ ይፈልጋል። I just want to conclude this session first to thank Abid ወንድሜ ያበባ ወደዚህ ብትመጣኔ ደስ ይለኛል። እሺ ማበባ የዶክተር አዛጌ የስራ ባልደረባ እንደሆነ ነው። ከአዛጌ ጋር አብረን አልሰራንም፣ ግን አውቀዋለሁ። ትምህርት ቤት ከኔ ጁኒየር ነው። ጸጋው ከኔ አንድ ዓመት ወደኋላ ነው። አብረን ግራጁዌት አደረግን። ምክንያቱም እነሱ አቋራጭ መንገድ ወስደው ነው። እኛ ኢዩኤስ ሰርቪስ ነበረብን አንድ ዓመት በ64 ዓመተ ምህረት በእኛ አቆጣጠር ውዝድሮ አድርገን አንድ ዓመት ተቀጣን። ስንመለስ 65 ነበር። 3ኛ ዓመት ነበር ከእኔ ጸጋው 2ኛ ዓመት ነበር። አዛጋ 1ኛ ዓመት ነበር እና ለትንሽ ጊዜ ኦቨርላፕ አድርገናል ከአዛጋ ጋር። ግን በቤተሰብ በደንብ አውቀዋለሁ። ጋሽ ተገኝን አውቃለሁ። ቅድም ለተወሰኑ ሰዎች ሳወራ ነበረ። ጋሽ ተገኝን በደግነቱ ነው የማስታውሰው። ሀረር ውስጥ አውቶቡሶች መጀመሪያ የነበራቸው ጥቂት ሰዎች አንደኛው የአክስቴ ባል ነበር፣ ዝናዋ ያውቃታል። አንደኛው ጋሽ ኪዳኔ ነበሩ። ሌላው ጋሽ ተገኝ ነበር እና ያዛጋ አባት ቅድም ጸጋው የተናገረው ነው። ሊሞላቀቁ ከሚችሉ ልጆች መሀል ሊሆን ይችል ነበር በነበራቸው ስታተስ። ግን በጣም ሞደስትና ጥሩ ፋሚሊ ነው። ፋሚሊው ራሱ ታላቅ ወንድም አውቃለሁ በቅርብ እና አለማያ ግን ለዚች ለአንድ ሴሚስተር አብረን የተማርናት ነች። ከዛ በኋላ እኔም በስራ እሱም በስራ ዓለም የመገናኘት እድል አልገጠመንም። ግን በሀረር ልጅነት በኋላ ደግሞ ሀረርም አስተዳዳሪ ሆኜ በሰራሁበትም ዘመን አይ ቲንክ ከዩኒቨርሲቲው ጋር በነበረን ግንኙነት ጸጋውንም ራሱን አዛገንም ሌሎችም የኮሌጁን ስታፎች አገኝ ነበር። ዋናው ቁም ነገር አይ ቲንክ ይሄ ትልቅ ሰው ነው፣ ትልቅ ሳይንቲስት ነው። ቅድም ጸጋው ከተናገራቸው ነገሮች ኢትዮጵያ ውስጥ ቆይቶ ለኢትዮጵያውያን የሚጠቅም ሪሰርች እና ጽሁፎች ፕሮዲስ በማድረግ የኢትዮጵያን እድገት የኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካ በተለይ ኢልካ በተባለ ድርጅት ውስጥ በነበረው ኃላፊነት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከተ
ሁላችንንም ያኮራ ልጅ ነው። በሀረር ልጅነታችን እንኮራለን፣ በቤተሰብነታችን እንኮራለን። የሀረር ልጆች ስንል እንዳሁኑ የዘር እንትን የለውም ነው። ከተለያየ አቅጣጫ አደሬ፣ ሶማሌ፣ ኦሮሞ፣ አማራ፣ ትግሬ፣ ኤርትራ ነው ሴይ ኤኒ ኤትኒክ ግሩፕ ግን በቃ ክላሲፋይድ የሚሆነው የሀረር ልጅ ነው። እኔ ትዝ ይለኛል ሁሴን እስማኤል የሚባለው ወዳጅ ነበረኝ፣ ትምህርት ሚኒስትር ነበር አት ዋን ፖይንት እና እሱና ጋሽ ሽመልስ አዱኛ እንግዲህ ሁሴን ሶማሌ ነው፣ ጋሽ ሽመልስ ኦሮሞ ነው። ግን እነሱ ቲፒካል የሀረር ልጅነት መዝገብ የሚሰጡት እነሱ ነበሩ። እነሱ ያላወቁት ሰው እንዳው የሀረር ሰው ተብሎም ሊመዘገብ አይችልም ነበር እና ደግሞ እሱ ማን የሀረር ልጅ አደረገው ይላሉ። እና በጣም ዳይቨርሲፋይድ የሆነ ምንም የዘር ድንበር ያልነበረው ክፍለ ሀገር ሀረር ነበር። እዛ ተወልጄ እዛ አድጌ እዛ ሰርቼ በመውጣቴ የኢትዮጵያዊነትን ምን እንደሆነ ለእውነት እዛ ያደግን ሰዎች ቅድም ጌታውን በደንብ ገልጾታል። ዝናው ጥሩ ምሳሌ ነው። ያን ኢትዮጵያዊነት ለማጠንከር አሁን ደግሞ የኢትዮጵያ ማህበር እዚህ በሩን ከፍቶ ሁላችንንም ሰብስበው እንዲህ አይነት ነገር በማድረጉ እንደ አቶ አለማየሁ አይነት መሪዎች በመሀላችን ስላሉ በጣም ደስ የሚል ነው። ያስተባብራችሁትን ወጣቶች ልጆች ማለት ይችላሉ። ምክንያቱም በእድሜም አይ ቲንክ እዚህ ካላችሁት ሲኒየር ነኝ። ምናልባት ተሻገር ሲኒየር ያለ አቶ አለማየሁ እንጂ ከብዙዎቻችሁ ጋራ በእድሜ አንጋፋ ነኝ እና እውነት ላደረጋችሁት አርአያነት ያለው ተግባር በሀረር ልጅነትም ለአዛገ ላሳያችሁት አክብሮት ኢትዮጵያዊነትን አክብሮ ለሰራ ሰው የሀገርና የሕዝብ ባለውለታ መሆኑን የሚያስመሰክር ነገር ስላደረጋችሁ በግል ዘናው ደጋግሞ ጠይቆኝ ነበር። ትናገራለህ ወይ ሲለኝ የለም ከኔ የበለጠ ከአዛገ ጋር የሰራ ጓደኛው አለና ጸጋው ይናገራል። እኛም በሚመለከት በሙያውም በስራም ዘርፍ አብረው የተሳተፉ ስለነበረ የተሻለ ውክልና ያለው ጸጋው ነው ብዬ ጸጋውን ጎትቼ ወደዚህ የምታደርገኝን ነገር ብሎ ሲል ነበረ ይህን ትናገራለህ ብዬ ስለውና እሱም ያን ጥሪ አክብሮ የኔንም ታላቅነት ተቀብሎ እዚህም ተገኝቶ ንግግር በማድረጉ እና በጣም ጥሩ ንግግር፣ በጣም ጥሩ መልእክት፣ በእውነት የሚያኮራ መልእክትን ያስተላለፈው እና በጣም አመሰግናለሁ። ቹቹን አዱኛና መላ ቤተሰቡን እግዚአብሔር ያላችሁትን ልጆቹንም እግዚአብሔር ያጥራቸው። እናንተም ለሰራችሁት ዝናውና ጌታውን ላደረጋችሁት ዝግጅት በጣም አመሰግናለሁ። Okay, this concludes officially our program for the day. I would like to thank you once again for your presence here from far and near. እና መልካም ጊዜ ነበረን። ሁላችሁንም በእውነት በሀረር ልጆች እና በኢትዮጵያ ማህበር ስም አመሰግናቸዋለሁ። ይህ መልካም ነገር እንደ ሲምቦል ሆኖ በቀጣይነት ወደፊት በማናቸውም ደረጃ ቅድምም እንደተባለው ሰው እርስ በርሱ በህይወት እያለ መተዋወቅ፣ መከባበር ቢኖር ጥሩ ነው።